सत श्री अकाल दोस्तों, गुरबाणी व्याकरण चैनल के उपर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो स्वागत है। मेरिया पिछली वीडियो के उपर जिन्होंने दोस्तों ने कमेंट किए ने उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मैं तहे दिलों धन्नवाद करता हाँ। उस तो बाद कुछ साथियों ने मैनू परसनली राय आपो अपनी भेजी है, उन्होंने दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करदा। हुण जो पिछलियां वीडियो के विच मैं कुछ नितनेम दी वीडियो अपलोड कीतियां सी ते खास तौर के उपर जिहड़े मेरे दोस्तों ने मतलब मेरे नाल सवाल जिहड़ा मेरे सामने रखिया वो ये है कि जदों मैं गुरबाणी का उच्चारण करदा तो काफ़ी थावां दे उपर बिंदी का इस्तेमाल करदा हां, जबकि गुरबाणी दे विच बिंदियां का इस्तेमाल जिहड़ा है वो नहीं होया। ताकि वो बिंदी का उच्चारण करना सही है या गलत है। तो दोस्तों सब तो पहली गल तो मैं ये कहनी चाहना कि सब तो पहला तो आपां ये जाणीए कि असीं शुद्ध उच्चारण तो की भाव लैने। शुद्ध उच्चारण का मतलब की है कि जिस तरह गुरबाणी लिखी गई है अखर टू अखर उहदा उस तरह उच्चारण करना शुद्ध उच्चारण है। जेकर आपां गल करिए गुरबाणी दे अंदर एक भाषा का इस्तेमाल नहीं होया, बहुत सारिया भाषावां ने, करीब 40-50 भाषावां जिहड़ियां ने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मिल जांदियां ने। हुण आपां वखरियां जां बाहर वालियां भाषावां की गल बाद च करके जे सिर्फ आपां पंजाब दीयां भाषावां की गल करिए, पंजाबी भाषा की गल करिए तो पंजाबी भाषा के अंदर काफ़ी तरह दीयां जे आपां अंदाजन मैं कह सकदा कि 15-16 तरह दीयां उप भाषावां ने, जिन्हां विच मेन पंजाब दे विच पंजाबी दे विच आ जांदियां ने माझा, मालवा, दुआबा, पुआध। पाकिस्तानी पंजाबी दे विच पोठोहारियां ते होर कोई 2-3 उधर दियां। ते उस तो बाद जदों आपां हरियाणवी दे विच जाने तो हरियाणवी दे नाल पंजाबी मिक्स कर दी जाती है, हिंदी दे नाल पंजाबी मिक्स कर दी जाती है। एक कनेडियन पंजाबी का भी एक कल्चर जिहड़ा कह लो कि इंग्लिश के विच पंजाबी मिक्स कर दी जाती है। मतलब जिथे जिथे भी पंजाबी जाके वसे ने उत्थों की भाषा के विच पंजाबी नूं मिक्सअप उन्होंने जाके कर दिता। मेरा एक दोस्त सी मलेरकोटले तो वो मैनूं कहन लगा, कहंदा यार तुहाडे ना उधर दुआबे वालियां दी भाषा ही बड़ी अलग तरह की है। कहंदा एक बारी मैं अपना वीज़ा लवाउण वास्ते जलंधर गया तो जिहड़ा एजेंट सी वो सानूं कहंदा भाई शामां नूं आयो। कहंदा असीं चक्करां 'च पै भी शामां की हुंदियां, सच जाने पंजाब की गल है और बंदा इधर मलेरकोटले साइड का। कहंदा असीं चक्करां 'च पै गए भी शामां की हुंदियां। कहंदा असीं सोचा भी शायद सवेर नूं कहंदा होएगा। कहंदा असीं दूसरे दिन सवेरे तड़के उहदे घरे चले गए तो अग्गों वो बंदा कहंदा यार मैं तुहानूं कहा सी शामां नूं आयो। कहंदा फिर मैं उन्होंने कहा, मेरा दोस्त आखदा, कहंदा फिर मैं उन्होंने पुछया एजेंट नूं भी यार शामां हुण सानूं की पता शामां की हुंदियां। वो कहंदा यार तरकालां नूं आ जिओ। कहंदा ओ बल्ले तेरे भी यार आथण कल है, लोढा वेला कल है, तरकालां कल है, शामां की हुंदियां। मैं ये गल तो यह स्पष्ट करना चाहुंदा कि पंजाबी भाषा दीयां उप भाषावां दे विच ही इन्ना डिफरेंस है कि एक दूजे शब्दां दा सानूं पता नहीं लगता। तो जदों असीं गुरबाणी की गल करते हैं तो गुरबाणी दे विच अरबी, फारसी, संस्कृत, मराठी जिथों जिथों के भगत साहिबान होए ने, 15 भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है। उन्हां दी जिहड़ी बोली है वो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच नाल आई है। राजस्थानी अपनी इधर बाबा भगत नामदेव जी जिहड़े सी मराठे होए ने, इधर दे महाराष्ट्र दे तां मराठी, काफ़ी सारिया भाषावां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है जिहड़ा। तो हुण जे आपां एक छोटी जी उदाहरण ये मान के चलीए कि जिस भाषा दे विचों शब्द पंजाबी दे अंदर आया तो उहदा उच्चारण किस तरह किया जाए। जे आपां गुरबाणी दी एक पंक्ति ले लीए, बड़ी सिंपल जी पंक्ति है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। तो जे आपां कहिए जिहड़ा आपां शुद्ध उच्चारण करना है तो बिंदियां तो उत्थे भी नहीं लगियां होईयां। तो जे असीं उस बिंदी का उच्चारण ना करते तो उच्चारण बनता है लख खुशिया पातशाहिया जे सतगुर नदर करे। तो जदों असीं इस तरह नाल उच्चारण करांगे तो सारे का सारा जिहड़ा वाक का अर्थ है, पंक्ति का अर्थ है, वह बदल जाएगा। खुशी तो खुशी, खुशी का अर्थ हुंदा है खुश होना, तो खुशी का अर्थ हुंदा है गवाच जाना। लख खुशियां की थां ते लख खुशियां हो जाएगा शब्द जिहड़ा है, तो उसका अर्थ निकलेगा कि लखां ही खुस गईयां ने। सो
ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ 6 ਅੱਖਰ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਸਿਗਾਰ। ਤੇ ਸਿਗਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਾਰ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਆ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਗਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੋਚ, ਸੋਚੈ, ਸੋਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੌਚ। ਤੇ ਸ਼ੌਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਚਾਲय। ਤਾਂ ਸ਼ੌਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁਆਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ ਵਚਨ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁ ਵਚਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੋਚੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਾਂਡੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ ਤਾਂਚੇ ਹੰਸਾਂ ਸਗਲੇ ਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ, ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾਵੀਰਾ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸ਼ਾਦਮਰਾ, ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ, ਨਾਚਿਆ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਵੀਰਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਪੁਰਸ਼ ਪਲਸ ਆਵੀਰਾ। ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਵੀਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਅਥੋਨ, ਅਥੋਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪੁਰਸ਼ਾਦ ਅਮਰਾ, ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਅਮਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਿਗਾਰ, ਸਿਗਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿਓ ਸਿਗਾਰ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ, ਯਾਰ ਸਿਗਾਰ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਿਗਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਾਵ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।